टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में, कण कण में धर्म समोए रे। इस धरती के तरतिन में, कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर में शांति समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर में शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। तेरा मंगल तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। सबका मंगल सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा बड़ा किया, उस पिता का मंगल होए रे। पाला पोसा बड़ा किया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में, सबका मंगल होए रे। जल में स्थल में
और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन Hari Om, Rucha. Go ahead. राखना रमकड़ाने, राखना रमकड़ाने रामे मारा रामे, हे मारा रामे रमता राख्या रे। राखना रमकड़ाने रामे रमता राख्या रे। मृत्यु लोकनी माती माती मानव कहीने भाख्या रे। राखना रमकड़ा, राखना रमकड़ाने रामे रमता राख्या रे। मृत्यु लोकनी माटी माटी मानव कहीने भाख्या रे। राखना रमकड़ाने। बोले डोले रोज रमकड़ा, बोले डोले रोज रमकड़ा। नित नित रम क्यों, नित नित रम क्यों मांडे। हे बोले डोले रोज रमकड़ा, नित नित रम क्यों मांडे। हे आमारू आतारू कहीने, आमारू आतारू कहीने एक भी जाने भांडे रे। राखना रमकड़ाने, राखना रमकड़ाने। हे काची माटीनी काया माथे माया केरा रंग लगाया, रंग लगाया। हे काची माटीनी काया माथे माया केरा रंग लगाया, हे रंग लगाया। हो ढिंगला ढिंगलिए घर माड्या त्या, ढिंगला ढिंगलिए घर माड्या त्या। बीछण लावी झाणा रे। राखना रमकड़ाने, हे जी राखना रमकड़ाने। अंत अनंत नो, हे जी अंत अनंत नो तंत न टूट्यो, निरमत अधूरी रही। हे अंत अनंत नो तंत न टूट्यो, निरमत अधूरी रही। हो तनड़ाने मनड़ानी बातों, तनड़ाने मनड़ानी बातों आवी एवी कही। राखना रमकड़ाने राम, हे मारा राम मारा रामे रमता राख्या रे। मृत्यु लोकनी माटी माटी मानव कहीने भाख्या रे। राखना रमकड़ा, हे जी राखना रमकड़ा, राखना रमकड़ाने। Hari Om, everybody. આપણે ગીતાનો ચોથો અધ્યાય થોડા શ્લોક બાકી છે અને ગીતા ધ્યાનમાં
આપણે એક શ્લોક જોયો તો સર્વો ઉપનિષદો ગાઓ દોગ્ધા ગોપાલ નંદન પાર્થો વત્સ સુધીર ભોક્તા દુગ્ધમ ગીતા મૃતમ મહત. આ ગીતા આવી ક્યાંથી? તો કે છે કે ગીતા એસેન્શિયલી ઉપનિષદમાંથી આવી. ઇન અધર વર્ડ્સ આપણા 4 વેદ છે અને એ વેદના અંતમાં જ્ઞાનકાંડ છે. માણસને શરૂઆતમાં ઈચ્છા હોય એટલે ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે કર્મ કરે, પછી એને સમજ પડે કે હું કેટલું કરું એના કરતા હું જાણી જાઉં કે હું જ આનંદ સ્વરૂપ છું, એટલે આ દોડાદોડી બંધ થઈ જાય. એ જ્ઞાન મને ને તમને ઉપનિષદ આપે છે. અને એ ઉપનિષદ નું એસેન્સ ભગવાન કૃષ્ણએ ગીતામાં આપ્યું છે. ચિન્મય મિશન હ્યુસ્ટન ના બાલ વિહારના પ્રિન્સિપલ ટીચર, જેમણે આખું બાલ વિહાર કરિક્યુલમ ડેવલપ કર્યું છે, એ દર્શના નાણાવટી. અને એમણે જ તમારામાંથી કદાચ ઘણા ગીતા 365 એપ, એટલે કે રોજ સવારે તમારા સેલફોનમાં સ્વામી ચિન્મયાનંદજીનું એક 3 મિનિટનું ગીતા પ્રવચન એસેન્સ આવે. અને મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે અમારી ચિન્મય મિશન હ્યુસ્ટન જીવન દર્શન ટીમે દર્શનાના અધ્યક્ષ હેઠળ આ ઉપનિષદ ડેઇલી એપ આજથી જ શરૂ કરી છે. અને એ જે લોકોને પણ ઇન્ટરેસ્ટ હોય એ ગૂગલ પ્લે અથવા તો એપલ એપમાં જઈ અને ડાઉનલોડ કરી શકે છે. અને અમે તમને એનો મેસેજ પણ વોટ્સએપથી મોકલશું. જે લોકો રજીસ્ટર થયા છે, જેમને રજીસ્ટર થવું હોય વોટ્સએપમાં, એ પણ ગુજરાતી gita.chinmayahuston.org @chinmayamisan.org મોકલે તો તમારું ઈમેલ અને ફોન નંબર, તો વી કેન ઇન્ક્લુડ યુ ઇન ધેટ. તો હવે BN મુરલી તમને એ ઉપનિષદ એપનું ઇન્ટ્રોડક્શનની તે બતાવશે. અને આઈ એમ શ્યોર તમારામાંથી ઘણા તો દર્શાને ઓળખે છે, પણ જે ઓળખતા નથી, શી ઇઝ ઓન ધ સ્ક્રીન. અને હવે ઉપનિષદ ડેઇલીની ઇન્ટ્રોડક્શન BN મુરલીને વિનંતી કરું છું કે બતાવે. BN. Harihi Om. Upanishad is that means of knowledge which reveals to you your true blissful self, liberating you from all sorrowful bondages. This knowledge now is brought to you in the voice of Param Pujya Gurudev Swami Chinmayanandaji through this app Upanishad Daily, specially created by Chinmay Mission Houston under the able guidance of Srimati Darshana Ben and Sri Gaurang Bhai. I urge you all to download this app and listen to these inspiring teachings of the Upanishads. Your devotional and financial participation in this noble project is precious and greatly appreciated. Thank you very much. Harihi Om. Sri Guru Bhyo Namaha. Harihi Om. Hari Om. After the great popularity of Gita 365, small daily talks on the Bhagavad Gita by Gurudev that comes to your cell phone in an app. After the popularity of it, and many people completing the full year study of the Bhagavad Gita through that app, I'm delighted today to announce the release. Nation BN, I'm not able to hear it properly. It's freezing. I don't know if it's happening to everybody. This is the initiative taken by our Chinmaya Mission family. We can hear, in Uncle. Houston. Okay. And with Gurudev's blessings, Lord's blessings, may maximum people benefit
from the study of the Upanishads from none other than our great master, Pujya Gurudev Swami Chinmayananda. Hari Om. Chinmaya Mission Houston is a dynamic spiritual organization dedicated to enriching countless lives and the timeless wisdom of the Hindu scriptures. After the global acceptance of Gita 365, we are introducing a new app called Upanishad Daily to fulfill your quest for knowledge of the Upanishads, the philosophical portion of the Vedas. Upanishad Daily app delivers a short message from the Upanishads, Kaivalya Upanishad, Katha Upanishad and Kena Upanishad in a unique and interesting way. 1. The story begins. Please teach me Brahma Vidya, the science of reality. The answer, Avaihi. Come to know yourself. It is a subjective self-discovery. Others cannot do it for you. The messages are derived from Pujya Gurudev's Jnana Yajnas for your easy understanding. Tvameva tada. Tattvameva tvameva tada is that which our instrument, musical instrument, tabla, is made to sing to you. That dead skin of an animal is made to tell you that you are that you are. You alone is that alone is you. Tad, 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 tad. Tvameva, tvameva tad, tvameva tad, tad tvameva, tad tvameva. Tad, 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 tom, 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 tom. Tad, tom. Just those few minutes with the great master can uplift, enlighten and guide your thoughts through the day. I, who is lifting the flowers, Govindaya Namaha, Gopalaya Namaha, Sri Krishnaya Namaha, doing the puja. The one who is doing it, Anitya. I am also impermanent. The mantra chanting, Anitya. The prayer, not permanent. So, impermanent. Bowing, prostration, impermanent. Every action at the level of the BMI, PFT, OAT is impermanent. Just as the Hanumanji reflected in the pool of water. The waters are still, Hanumanji also still. The shake, Hanumanji shakes. 100 tons of concrete shaking. Why? Because water is shaking. It is the water that shakes, but it appears that Hanumanji is shaking. In the same way, Paramatma appears to be this useless fellow. How can I be Paramatma? This is our attitude. Iha cheda vedi datha satyamasti na chediha vedin mahati vinashtihi. Bhuteshu bhuteshu vichitya dhiraha Pretyasmalokat amruta bhavanti. If one knows that Brahman here in this world, then the true end of all human aspirations is gained. If one knows not that here great is the destruction, the wise, seeing the one Atman in all beings, rise from sense life and become immortal. Stop the train of your thoughts and reach
the ultimate evolution. A call to everybody. Strive to reach this great grand state. This is the goal of life. If you reach there, it is worthwhile. If you don't reach there, you have missed the bus. Inaugurated and launched by Pujya Guruji Swami Tejomayanand Ji and Pujya Swami Swarupanand Ji, Global Head, Chinmaya Mission. Hari Om. So, so what all you need to do, in case some of us are old and do not know how to download, just ask your grandchildren, Upanishad Daily and Gita 365, they will help you download. And make sure ke tame notification turn on karo, etle roj tamne notification aave and you can listen to this Gita Daily from Gurudev Chinmayanand Ji. I mean Upanishad Daily from Gurudev Chinmayanand Ji. ઘણી વાર આપણે ઉપનિષદ શબ્દ સાંભળીને જ બીક લાગતી હોય છે, કારણ કે મોટા ભાગના ઉપનિષદ શું છે એ ખબર નથી. આપણે રામાયણ ભાગવતથી ફેમિલિયર છીએ, પણ ઓલરેડી તમે ગીતાના 4થા અધ્યાય પર તો આપણે છીએ. એસેન્શિયલ મેસેજ બીજા ચેપ્ટરમાં આવી ગયો છે, અને જે નાના નાના સંશય હોય એ ઉપનિષદ સંશય મનમાંથી કાઢી નાખે છે, રિમૂવ કરે છે. So I urge one and all, જેને interest હોય, please download. Not only તમે download કરો, tell all others. It is absolutely free. There is no charge whatsoever. Okay. So now we turn to Bhagavad Gita and Rucha. Om Parthaya Pratibodhita Bhagavata नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। 33 અને 34 શ્લોક. श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते।
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः. સો આપણે શ્રેયાન બધા યજ્ઞ ભગવાને બ્રહ્માર્પણમ બ્રહ્મ હવિથી શરૂ કરી અને આગલા શ્લોક સુધી જુદા જુદા યજ્ઞ કયા. હવે ભગવાન કહે છે નેચરલી થાય કે આટલા બધા યજ્ઞ તમે કહ્યા તો મારે કયો યજ્ઞ કરવો. ભગવાન કહે છે શ્રેયાન સૌથી વધુ કલ્યાણકારી. શ્રેયાન દ્રવ્યમયાત. દ્રવ્યમયાત એટલે જેમાં દ્રવ્ય મેટર યુઝ થાય યજ્ઞની અંદર વસ્તુઓનો વપરાશ થાય. વેધર મેન્ટલી કરો કે પણ જેમાં કર્મ કરવું પડે. શ્રેયાત દ્રવ્યમયાદ યજ્ઞાત જ્ઞાન યજ્ઞ પરંતપ. હે પરંતપ જ્ઞાન યજ્ઞ સૌથી વધારે ઉત્તમ છે. કોના ભગવાન કૃષ્ણ હિમસેલ્ફ સેઝ કે જ્ઞાન યજ્ઞ સૌથી વધારે. શા માટે એ શું કરે છે? સર્વમ કર્મ અખિલમ પાર્થ. વાચિક કાયિક માનસિક બધા જ કર્મ. સર્વમ કર્મ અખિલમ પાર્થ જ્ઞાને પરિસમાપ્યતે. બધા જ્ઞાનની અંદર સમાપ્ત થઈ જાય છે. એકવાર જ્ઞાન મળે પછી કઈ જ કરવાનું બાકી નથી. આ આપણે જોયેલું. પણ એક દાખલો, તુલસીદાસજીને ભગવાન રામના દર્શન કરવાની બહુ ઈચ્છા હતી. એટલે નેચરલી એ કર્મ કરતા હતા. અહીંયા જાય ત્યાં જાય કે મારે રામના દર્શન કરવા છે. એટલે ઉપાસના પણ દર્શન કરવા છે ભગવાનના અને એ માટે પ્રયત્ન કરતા હતા. એટલે કર્મ અને ભક્તિ બંને. એક દિવસ એવું થયું કે તુલસીદાસજી ચાલતા હતા અને રામ અને લક્ષ્મણ એની બાજુમાંથી જ પસાર થયા. પણ તુલસીદાસજીને જ્ઞાન નતું કે આ રામ છે ને આ લક્ષ્મણ છે. એને રામ લક્ષ્મણને જોયા પણ એને ખબર નહીં. અને હનુમાનજી એને મળ્યા કે તને તો રામના દર્શન થઈ ગયા. તો કે ના, મને તો કોઈ દિવસ રામના દર્શન થયા જ નથી. તો કે તારી પાસેથી પાસ થાય અને તને ખબર નથી. પછી તુલસીદાસજી ચિત્રકૂટના ઘાટ ઉપર લોકો નાઈને આવે આમ તેમ તો બધાને ચંદન ઘસે અને તિલક કરે. તો તુલસીદાસજી બેઠા હતા અને એક પછી એક સંત મહાત્મા આવે ત્યાં બેસે અને તિલક કરે. આઈ એમ શ્યોર તમારામાંથી ઘણા સાંભળ્યું હશે, ચિત્રકૂટ કે ઘાટ પર ભય સંતન કી ભીડ. ઘણા બધા સંતો ભેગા થયા. સંતન કી ભીડ. તુલસીદાસ ચંદન ઘીસે તિલક કરે રઘુવીર. તુલસીદાસને ખબર નથી કે આ રામ પોતે મારી પાસે આવ્યા છે. પણ હનુમાનજી ઝાડ ઉપર ચડી ગયા અને જેવા રામ ભગવાન તુલસીદાસ પાસે આવ્યા તો એમણે મોટેથી ગાવાનું શરૂ કર્યું કે ચિત્રકૂટ કે ઘાટ પર ભય સંતન કી ભીડ, તુલસીદાસ ચંદન ઘીસે તિલક કરે રઘુવીર. હવે જેને કઈ જ ખબર નથી, કર્મ કરતા હતા, હવે એને ભગવાનના દર્શન થઈ ગયા. હવે એને કઈ દોડાદોડી કરવાની રહી કર્મ કે હવે ઉપાસના કે હે ભગવાન ભક્તિ કરું છું તું મને મળ. એ મારી સામે બેઠા છે જ ભગવાન. એ જ્ઞાન થઈ ગયું. ભગવાન શું કે છે અહીંયા ગીતામાં? સર્વ કર્મ અખિલમ. બધા જ કર્મ અખિલમ, એબ્સોલ્યુટલી પૂર્ણ. પાર્થ હે પાર્થ, હે અર્જુન, જ્ઞાને પરિસમાપ્ત. જ્ઞાન થાય એની અંદર બધા કર્મ સમાપ્ત થઈ જાય. હવે તારે કઈ કરવાનું બાકી નથી. જેમ કાખમાં છોકરું ને ગામમાં શોધી અને કોઈ કે તારી કાખમાં જ છોકરું છે, એ જ્ઞાન થાય પછી મારે મારા છોકરાને શોધવા દોડાદોડી કરવી જ નહીં પડે. એટલે જ્ઞાનથી કર્મની પરિસમાપ્તિ થાય. હવે સવાલ એ છે કે એ જ્ઞાન મારે મેળવવું કેવી રીતે? અને એકવાર જ્ઞાન થાય પછી એને ટકાવી રાખીને એનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો? જ્ઞાન તો ઘણા પાસે હોય પણ એ જ્ઞાન પચવું જોઈએ મારે પ્રેક્ટિસમાં મૂકીને. તો ભગવાન નેક્સ્ટ 3-4 શ્લોક આપે છે. એમાં પહેલું કે જ્ઞાન મેળવવું કેવી રીતે. હવે આમ તો આપણને બધાને ખબર છે કે જ્ઞાન મારે કંઈ પણ કરવું હોય, ઇવન આપણે અત્યારે એપ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી, રાઈટ, ઉપનિષદ ડેઈલી. હવે આપણામાંથી થોડા ઘણા એવા પણ હોય કે ભાઈ આ સેલ ફોન ને બધું સ્માર્ટફોન બહુ વાપરતા આવડે નહીં. તો આપણે આપણા
ગ્રાન્ડ ચિલ્ડ્રન જે 12 કે 13 વર્ષના હોય એને કહીએ કે ભાઈ તું મને આ ઉપનિષદ ડેઈલી એ તું મને ડાઉનલોડ કરી આપ, અને એ શું કે દાદી તમને આટલું નથી આવડતું? હા ભાઈ નથી આવડતું. એટલે ઉપનિષદ ડેઈલીની એપ ડાઉનલોડ કરવા માટે એ વખતે મારા ગ્રાન્ડ ચાઇલ્ડ બીકમ્સ મારા ગુરુ, વેધર યુ એક્સેપ્ટ ઇટ ઓર નોટ. જે મને જ્ઞાન આપે એ મારા ગુરુ. હવે એ વખતે હું કહું, એ બાબા ચાલ તું મને કરી આપ, એને બદલે કહું બેટા તને આવડે છે, તું તો બહુ હોશિયાર છે, મને તો આવડતું નથી. એટલે નમ્રતાથી જો હું એને એપ્રોચ કરું તો એ કહે અરે દાદીમાં તમને આટલું નથી આવડતું, હમણાં કરી આપું, અને એ તરત ડાઉનલોડ કરી આપે. તો ભગવાન કે છે તદ્વિદ્ધિ, આ જ્ઞાન જે બધા કર્મ અને ઉપાસનાનો અંત લાવે. નોટ કે તમે કર્મ નહીં કરો, પણ વાસનાથી પ્રોમ્પ્ટ થયેલા કર્મ, કે જેવો કર્મ હું નહીં કરું તો હું અધૂરો રહી જાઉં, એવા બધા કર્મ પૂરા થઈ જાય. કર્તવ્ય કર્મ ચાલુ રહે પણ એમાં સુખ દુઃખ ના થાય, પૂરું થાય કે નહીં એનું દુઃખ ના થાય. તો એ કે છે તદ્વિદ્ધિ, એ જ્ઞાન તું પ્રાપ્ત કર. તદ્વિદ્ધિ તો નેચરલી કોની પાસેથી પ્રાપ્ત કરવાનું? તો છેલ્લા 1/4 છેલ્લા પાર્ટમાં કે છે જ્ઞાનીનઃ તત્વદર્શિનઃ. 2 ટાઈપના ગુરુ હોય, એકચ્યુઅલી એક જ ટાઈપ, પણ શ્રોત્રિય એટલે જ્ઞાની જેને જ્ઞાન હોય, અને તત્વદર્શિન જેને જ્ઞાન પણ છે અને જેને તત્વ ભગવાનના દર્શન પણ થાય. હી ઇઝ રૂટેડ ઇન ઇટ. ઘણી વાર શું હોય કે નેચરલી જસ્ટ એઝ એ ડોક્ટર બને, હજુ શરૂઆત કરતો એપ્રેન્ટિસશીપ એને ખબર હોય, પણ હી ઇઝ નોટ અ ફૂલ ડોક્ટર. એને જ્ઞાન હોય પણ હજુ એસ્ટાબ્લિશ નહીં થયા હોય. અમુક મિસ્ટેક્સ હોય જે એસ્ટાબ્લિશ થયા હોય, ભગવાનને એમને કઈ ડાઉટ નથી, પણ એને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન ડિટેલમાં સ્ટડી નથી કર્યો. એટલે તમે એમને મળો તો આનંદ આવે કે ઓ આની સાથે મને એટલી શાંતિ મળે છે, પણ એ તમને શીખવી નહીં શકે કારણ કે શ્રોત્રિય નથી, એમને સ્ક્રિપ્ચરનો સ્ટડી કર્યો નથી. પણ જેને સ્ક્રિપ્ચરનો સ્ટડી કર્યો હોય અને જે શીખવી શકે ભગવાનના બ્લેસિંગ્સથી, અને જ્ઞાની અને તત્વજ્ઞ અને જેને દર્શન પણ થવા હોય, એને કહેવાય શ્રોત્રિય અને બ્રહ્મનિષ્ઠ. હવે સવાલ એ છે કે હું ને તમે જ્યાં છીએ એ સ્થળથી મને ખબર નહીં પડે કે કોણ જ્ઞાની છે. શ્રોત્રિય કોણ છે અમુક મતે સમજી શકાય, એ નેક્સ્ટ 2-3 શ્લોકમાં આવશે. એટલે આપણે ગુરુ હન્ટિંગ માટે જવાનું નહીં. ગુરુ હન્ટિંગ માટે મિનિંગ સમ ડિયર હન્ટિંગ માટે જઈએ, પ્રાણીને હન્ટ કરવા જઈએ કે મારે હવે ગુરુ શોધવા છે. રિમેમ્બર, નેચર ઇઝ વેરી કાઇન્ડ. જ્યારે પણ હું તૈયાર થાઉં ત્યારે ઇટ ઇઝ ભગવાન્સ રિસ્પોન્સિબિલિટી ટુ સેન્ડ મી ધ રાઇટ પર્સન ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ગુરુ, જેના પ્રત્યે મને અંદરથી જ ભાવના થાય કે જે હું શોધું છું આ માણસ, પછી એ પુરુષ હોય કે સ્ત્રી, આ માણસ મારી જિજ્ઞાસા પૂરી કરી શકે છે. એ સમજાવે છે તો મને સમજ પડી જાય છે. જ્યારે તમને એના પ્રત્યે એ સદભાવ જાગે ત્યારે સમજવાનું કે ભગવાને આ માણસને મારા માટે ગુરુ તરીકે મોકલ્યા છે. પછી તમને શ્રદ્ધા હોય, પછી એ કેટલા ખરા ખોટા એ ભગવાન જાણે. ઇટ ઇઝ નોટ અપ ટુ મી. અને આમાં 2-3 શ્લોકની અંદર થિંગ્સ વિલ બીકમ વેરી ક્લિયર. એટલે ભગવાન કે છે જ્ઞાનીનઃ તત્વદર્શિનઃ તદ્વિદ્ધિ. એટલે તને જ્યારે પણ આવી રીતે કોઈ સંત મહાત્મા સંજોગો સાથ મળી જાય, અને દરેક માણસ કહે છે જેને ગુરુ મળ્યો છે કે ખબર નહીં કેવી રીતે પણ અકસ્માતથી તે દિવસે મને મળી ગયા ને એક વાર મળ્યા પછી તો મેં પાછું વળીને જોયું જ નથી. ઇટ હેપન્સ ટુ વન એન્ડ ઓલ. તો કે છે જ્યારે એ ગુરુ આપણને મળે ત્યારે મારે કેવી રીતે એમને મળવું. તદ્વિદ્ધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા. 3 વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. પ્રણિપાતેન એટલે કે મારી એટીટ્યુડ કે તમે મારાથી હાયર છો. સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ આપણે કોને કરીએ? એટલે કે હું અષ્ટ અંગ દંડવત પ્રણામ, મીનિંગ 2 હાથ 2 પગ ઘૂંટણ
માથું એમ 8 અંગ જમીન ઉપર. ઊભો રહું અને મારી પાછળ સૂર્ય ઉગતો હોય તો પડછાયો એકદમ લાંબો, વળું તો પડછાયો અડધો, અને સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરું તો પડછાયો મારા શરીરની નીચે જ આવે, બિલકુલ નહીં. એટલે ઇટ ઇઝ નોટ કે દર વખતે ગુરુ મળે તો સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરવાના, પણ અંદરથી મારે ભાવના ગુરુ પ્રત્યે જે સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરતી વખતેની ભાવના હોય એ જ ભાવના કે હે ગુરુ, I have surrendered unto you. સરેન્ડર એટલે શું? સી નાનું બાળક પણ નેચરલી સૂતું હોય ને તમારી સામે જુએ, પણ ભગવાન હું તો આંખ પણ તમારી ઉપર નથી કરતો. મારી આંખ સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામમાં આંખ પણ જમીન તરફ હોય છે. તું જ મને ઉઠાવ અને તું જે મને કે એ હું કરીશ. એને કહેવાય તત્ પ્રણિપાતેન. લાસ્ટ ટાઈમ પણ મેં કહેલું, અને ધીસ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. જનરલી આપણે 2 ટાઈપના ગુરુ શોધતા હોઈએ. તમને કોઈ કહે કે ભાઈ મારી ઘરે કોઈ સંત આવવાના છે કે કોઈ અહીંયા વ્યાખ્યાન અપાવવાના છે ને આપણે જઈએ અને મળવાની ઈચ્છા થાય તો શું થાય કે મને મારો બિઝનેસ બરાબર ચાલતો નથી કોવિડને લીધે, અરે આ સંતો બહુ જ મહાન છે, એને તમે મળો, ફળ ફ્રૂટ લઈને જાઓ અને તમને આશીર્વાદ આપશે, તમારો ધંધો સરસ ચાલશે. તમને બાળકો નથી થતા, આ સંત પાસે જાઓ, આશીર્વાદ આપશે, તમને બાળકો થશે. કઈ પણ એટલે મારી ઈચ્છા પૂર્ણ કરશે. ખોટું નથી, સંત મહાત્માના આશીર્વાદથી કઈ કઈ વસ્તુઓ થઈ શકે. પણ તમે જ કહો, ઇંગ્લિશમાં 2 શબ્દ છે, રાઈટ, યુઝ અને અબ્યુઝ. આપણી ભાષામાં કહું તો કેમિકલ એન્જિનિયરને કેમિસ્ટ તરીકે જોબ આપો, ઇટ ઇઝ અંડર યુટિલાઇઝિંગ. ડોક્ટરને કમ્પાઉન્ડર તરીકે વાપરવો, ઇટ ઇઝ અંડર યુટિલાઇઝિંગ ધ ડોક્ટર. જે ગુરુ તમને જ્ઞાન આપીને સંસારમાંથી મુક્ત કરે, એ ગુરુ પાસે હું જાઉં કે મને સંસારમાં બંધન આપો, મારો ધંધો સરસ ચાલે, મને બાળકો થાય, મારા છોકરાના વિવાહ થાય, હવે એનો દુરુપયોગ છે કે સદુપયોગ? થિંક. ઓકે, ડોન્ટ એક્સેપ્ટ ઇટ બીકોઝ આઈ એમ ટેલિંગ યુ. થિંક. જે માણસ મને મુક્તિ આપી શકે એના હું બંધન માટે આશીર્વાદ લેવા જાઉં, એ મારી મૂર્ખામી કહેવાય કે નહીં? ઇટ ઇઝ સમથિંગ લાઈક કે તમે અંબાણી પાસે કે બિલ ગેટ્સ પાસે જે તમને કરોડ આપી શકે એને કે ભાઈ 10ની નોટ આપને. અલા ભાઈ, આની પાસે 10ની નોટ માંગો છો તમે? તમારું આખું મંદિર બનાવી જે આપે એની પાસે તમે 10 રૂપિયા માંગો છો. એટલે ગુરુ પાસે શું માંગવું? ડોન્ટ બેગ ફોર કે છોકરાઓ નથી થતા, કે મારે પૈસા જોઈએ છે, કે મારી મોટેલ નથી ચાલતી. જે એવું ઈચ્છે એને એવા જ ગુરુ મળશે. બીજું કે ગુરુ પાસે આવી વસ્તુઓ માંગવી પણ નહીં જોઈએ. જેમ કે હું ડોક્ટર પાસે જાઉં તો શું કહું, ડોક્ટર મારા આ સિમ્ટમ છે, મને આ યોગ્ય નથી. ડોક્ટર 1-2 સવાલ પૂછે અને પ્રિસ્ક્રિપ્શન આપે, હું પ્રિસ્ક્રિપ્શન ફોલો કરું. પણ જસ્ટ બીકોઝ બાજુમાં લોયર રહેતા હોય તો હું લોયરને ઘેરે જઈને કહું કે લોયર મને જરા કહો ને, પેટમાં દુખે છે ને આ સિમ્ટમ છે, શું દવા લેવી? એબ્સોલ્યુટલી નોટ, બીકોઝ લોયર મને શું આપે. તો બાળકો ના થતા હોય તો ગો ટુ ગાયનેકોલોજીસ્ટ. વાય બોધર એ ગુરુ જે તમને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન આપે. પણ આજકાલ ડોન્ટ ફીલ બેડ, બટ ધીસ કળયુગ છે, વ્યાપાર શરૂ થઈ ગયો છે, રાઈટ? ગુરુની મહત્તા ક્યારે? એમને 10 વર્ષથી છોકરાઓ નતા થતા, એમને મળ્યા, આશીર્વાદ આપ્યા અને એમને બાળકો થયા. બહુ ગ્રેટ ટીચર, બધા ત્યાં દોડે. એ ગુરુનો જોબ શું છે? ડોક્ટર તમને લોનું જ્ઞાન આપે એ જોઈએ છે કે લોયર તમને તમારી સામે લો સૂટ થયો હોય તો તમને બચાવે એ જોઈએ? ગુરુ કોણ? બિન ગુરુ જ્ઞાન કહા સે પાઉં. જે મને જ્ઞાન આપે, અને શેનું જ્ઞાન? શાસ્ત્રનું જ્ઞાન આપે એને કહેવાય ગુરુ. એટલે જ્યારે પણ હું ગુરુ પાસે શાસ્ત્રના જ્ઞાન સિવાય કઈ પણ બીજી વસ્તુ માટે જાઉં, સમજવાનું કે આઈ એમ અબ્યુઝિંગ, ગુરુનો દુરુપયોગ થઈ રહ્યો છે. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ઓકે. અને બીજું એક કે દર્શન કરવા એ આપણામાં ઇટ ઇઝ વેરી નેચરલ.
પણ અહીંયા કે છે પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા. ગુરુના દર્શન કરવા જાઓ દેટ ઇઝ ઓકે. જનરલી આપણામાં ટ્રેડિશન છે કે ગુરુને મળીએ ત્યારે આપણે ફ્રૂટ, ફ્લાવર્સ અને કદાચ દક્ષિણા આપી હોય તો પણ ફ્રૂટ્સ કે ફ્લાવર્સ લઈ જઈએ. ફ્રૂટ એટલે કર્મનું ફળ, ફ્લાવર એટલે સુગંધ એટલે કે વાસના. એટલે હે ગુરુ, મારી વાસના હું તમને અર્પણ કરું છું. જેમ ભગવાનને માખણ ચોર કહીએ, માખણ શું છે? દૂધનું એસેન્સ માખણ. મારા બધા દુનિયાના એક્સપિરિયન્સની ઇમ્પ્રેશન્સ જે મારા અંતઃકરણમાં રહી ગઈ છે એને કહેવાય વાસના, ફ્રેગ્રન્સ ઓફ માય પર્સનાલિટી. મારા કર્મનું ફળ, કર્મફળ. એટલે જ્યારે હું ગુરુને ફળ, ફ્રૂટ્સ અથવા ફ્લાવર્સ અને ફ્રૂટ્સ આપીએ ત્યારે આપણે રિક્વેસ્ટ કરીએ છીએ કે હું તારે શરણે આવ્યો છું, મારી વાસના બધી તું હરી લે. હે માખણ ચોર, માખણ લઈ લે, જેથી મારું અંતઃકરણ નિર્મળ થાય. ઓકે, એટલે દર્શન કરવા સ્વામી, એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ લાસ્ટ ટાઈમ, સ્વામી ચિન્મયાનંદજી ઘણીવાર જોકિંગલી કહેતા કે આજકાલ ફેશન છે કે ગુરુ આવ્યા અને એના દર્શન કરવા જઈએ. એટલે કે તમે રાણીબાગમાં કે ઝૂની અંદર પશુને પેલા જોવા જાઓ કે આજે હું સિંહને જોવા ગયો કે વાંદરાને જોવા ગયો કે જીરાફને, અને પછી એને પીનટ આપો. એવી રીતે આજકાલ લોકો આવે કે ઓ આ મહાત્મા આવ્યા છે, ફળ ફ્રૂટ લઈને જાય ને આપો. ઓ નહીં સ્વામીજી થોડા તો ખાઈએ, એમ તેમ, અને પછી કે બહુ આનંદ આવ્યો અને જતા રહે. આ દર્શન એટલે ખાલી એનું જસ્ટ ડોક્ટરને ફેસ જોવાથી તમારી તબિયત સારી નહીં થાય. ડોક્ટરને મળો તો ટેલ હિમ ધ સિમ્ટમ્સ કે મારા શરીરમાં મને શું થાય છે, હાઉ કેન ઇટ બી ઇમ્પ્રુવ. એટલે ઇમિડિયેટલી શું કહે છે? તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન. એટલે પ્રણિપાત, પાત એટલે પડવું, એટલે પડી જવું. ડેલિબરેટલી નમસ્કાર કરવાની એટલે નીચે. ગુરુ ઉપર હું નીચે, અને પ્રણિપાતે ને પ્રકર્ષેણ એટલે ખાસ વિનમ્રતાથી પગે લાગવાનો. પછી પરિપ્રશ્નેન એટલે પ્રશ્ન કરવાનો કે હે ગુરુ, હું આ સંસારમાં કેટલા વખતથી છું, જે તમારી 30 વર્ષની ઉંમર હોય કે 80 વર્ષની, અને ભગવાન કેટલી વાર હું મંદિરમાં ગયો, 1000 વાર મેં પેલી પ્રાર્થના ગાઈ હશે, રાઈટ? વિષય વિકાર મિટાઓ, પાપ હરો દેવા, સ્વામી પાપ. પણ ભગવાન, તમે કોઈ દિવસ વિચાર કર્યો છે કે તમે શેની પ્રાર્થના કરો છો કૃષ્ણને? વિષય વિકાર મિટાઓ. એનો અર્થ શું થાય? વિષય એટલે દુનિયાના ઓબ્જેક્ટ્સ, વિકાર એટલે મારા મનમાં જે ઈચ્છા થાય કે આ પણ મને મળી જાય તો મને આનંદ આવશે, એને કહેવાય વિકાર. હવે જસ્ટ થિંક ઓફ ઇટ. ઓકે, વોક વિથ મી. તમે પરહેપ્સ પહેલા 4-5 વર્ષનું જીવન આપણને યાદ નહીં હોય, પણ 5-1 વર્ષના થયા ત્યારથી મમ્મી પપ્પા આપણને મંદિરમાં લઈ જાય કે જન્માષ્ટમીમાં કોઈને ત્યાં ઉત્સવ હોય, આપણે કેટલી વાર ગાયું હશે ઓમ જય જગદીશ હરે, સ્વામી જય જગદીશ હરે, તન મન ધન સબ તેરા. કેટલી વાર ગાયું હશે. કોઈ દિવસ પણ વિચાર કરો છે કે હું શું ગાઉં છું? વિષય વિકાર મિટાઓ, પાપ હરો દેવા. વિષય પ્રત્યે જે વિકાર થાય કે મારે આ જોઈએ છે, એને કહેવાય પાપ. પાપ હરો દેવા એટલે વાસના. પણ કોઈ દિવસ વિચાર કર્યો છે કે હું મંદિરમાં જાઉં છું કેટલી વાર, પણ મારા વિષય પ્રત્યેની વાસના, એના પ્રત્યેના વિકારો તો વધતા જ જાય છે. 5 વર્ષનો હતો ને હવે 35નો થયો તો વિકાર ઘટવાને બદલે કેટલા વધી ગયા, અને 35 થી 55 હજુ વધ્યા. હવે ટેલ મી, તમે કોઈ રેસ્ટોરન્ટમાં જમવા જતા હો અને સર્વિસ પુઅર હોય, ખાવાનું ખરાબ હોય, તો એ રેસ્ટોરન્ટમાં પાછા જાઓ? દર વખતે જ તમને હળેદૂત કરે કે વેઇટર તમારે ધ્યાન નહીં આપે. તમે શું કહો, ચલો બીજે કશે જઈએ, અહીંયા તો સર્વિસ નથી મળતી, ખાવાનું સારું નથી મળતું. તમે કોઈ દિવસ વિચાર્યું છે કે 50 વર્ષથી મંદિરમાં જઈને પેલાને કહું છું જે આમ જ ઊભો છે કે ભગવાન વિષય વિકાર મિટાવો, આ માણસે એક પણ મારો વિકાર ઘટાડ્યો નથી ને વિકાર વધતો જાય છે.
અને છતાં હું ત્યાં જયા કરું છું, પૈસા મૂકું છું. હે ભગવાન, હવે વાંક ભગવાનનો કે મારો? ધ વેરી ફેક્ટ કે ભગવાન છે ને સંત મહાત્મા પણ કે છે, ધેટ મીન્સ મારા એપ્રોચમાં કઈ ભૂલ છે. ઇઝન્ટ ઇટ? મેં વિચાર જ નથી કર્યો, રાઈટ? મિકેનિકલી વિષય વિકારો, તન મન ધન સબ તેરા, પણ જયારે આરતી પ્લેટ આવે ત્યારે રૂપિયો છૂટો જ નથી. તન મન ધન, અનલેસ યુ થિંક. એટલે શું કે ભગવાન ગુરુ મળે ત્યારે પ્રશ્ન પૂછવો જોઈએ, નોટ જસ્ટ ચાલે છે. એટલે કે હે ભગવાન, હું આ સંસાર સમુદ્રની અંદર છું, બંધાયેલું છું. ઘરમાં મને એમ કે શાંતિ મળશે, પણ ઘરમાં પણ જોઈન્ટ ફેમિલી છે, કામ છે, પણ શાંતિ નથી. જોબ પર જાઉં તો ત્યાં પણ કોમ્પિટિશન, ત્યાં પણ પોલિટિક્સ. દુનિયાને તો હું બદલી નહીં શકું, પણ ભગવાન મારું અંતઃકરણ મારે નિર્મળ કરવું છે, અને એને માટે મારે તો એ તમે ગુરુને પ્રશ્ન પૂછો કે હું આટલા વર્ષથી મંદિરમાં જાઉં છું, પણ હે ગુરુ, મારામાં કેમ કઈ ફેર નથી પડ્યો? મારે શું કરવું જોઈએ? વેર એમ આઈ ગોઈંગ રોંગ? પરિપ્રશ્નેન, ક્યાંથી? વિનમ્રતાથી, રાઈટ? ભગવાન કહે છે પ્રણિપાતે ન વિનમ્રતાથી, નહીં હે ગુરુ તમે આ સમજાવો, તમને આ ખબર છે, પ્લીઝ તમે મને આનું જ્ઞાન આપો, કારણ કે હવે થોડા વર્ષો જ રહ્યા છે. મેં આ ખોટા પ્રયત્નો કર્યા. નોટ કે મંદિરમાં નહીં જવાનું, પણ મંદિરમાં જઈને મારે મને કેવી રીતે બદલવો એ ખબર નથી. અને ગુરુ અત્યાર સુધી હું અભિમાનમાં ચાલતો હતો, રાઈટ? કે મારે ગુરુની જરૂર નથી. ખાસ કરીને કોલેજ ગ્રેજ્યુએટ છે, યુનિવર્સિટી ગ્રેજ્યુએટ, ઘણા અભિમાન હોય છે. મારે ગુરુ ગુરુ જોઈતા નથી, બસ હું ને મારો ભગવાન. એની દશા તુલસીદાસ જેવી થાય. ભગવાન બાજુમાંથી પસાર થયા તોય ખબર નથી, ચંદન તિલક કરે છે તોય ખબર નહીં હોય. એને હનુમાન રૂપી ગુરુ જોઈએ જોઈએ ને જોઈએ જ. તુલસીદાસ ચંદન કિસે તિલક કરે રઘુવીર. તમને મળે તોય ખબર કેવી રીતે પડે? એટલે બિન ગુરુ જ્ઞાન કહા સે આવે? માં ના હોત, પપ્પા ના હોત તો કેટલી બધી વસ્તુ આપણને ખબર નહીં પડતા. તો એ કે છે અહીંયા પરિપ્રાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા. ગુરુની સેવા ફિઝિકલી, એટલે પાણી જોઈએ, આ છે તે છે, જીવન નોર્મલ વસ્તુઓ. પણ ધેટ ઇઝ ગ્રોસ. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. પણ હવે બધા જ જણ પાણીનો ગ્લાસ લાવે તો કેટલું પાણી પીએ? તો સર માઇનોર થિંગ, ફિઝિકલ. પણ ગુરુની ખરી સેવા શું? જે સેવક ગુરુની નજદીક કોઈને ખબર પડે, ગુરુના મનમાં વિચાર આવે અને ફેસના હાવભાવ પરથી ખબર પડી જાય કે એને આ જોઈએ છે, એનું નામ સાચો શિષ્ય. તમને દાખલો આપો, મેં પહેલી વાર જ્યારે અમે અહીંયા શિબિર કરેલી ગુરુદેવની કોલંબિયા લેક્સમાં, ત્યારે ગુરુદેવ સ્વામી ચિન્મયાનંદજી હંમેશા એમની પાસે આ પોઈન્ટર છે અહીંયા, એવી રીતે એમનું મોટું જાડું પોઈન્ટર હતું. તો ફોર વોટ એવર રીઝન એક દિવસ એ બેઠા ત્યાં પોડિયમ પર અને પ્રવચન આપતા હતા, અને પછી જયારે ઇન્ડિકેટ કર્યું હતું BMI, તો પોડિયમ પેલું એ લેવા ગયા તો એનું એ નતું. તો 3 જણા હજુ તો સ્વામીજી શોધે છે, ઉભા થઈ અને સ્વામીજી જે રૂમમાં હતા એ તરફ દોડ્યા. મીનિંગ વોટ? મારા ગુરુ આ શોધી રહ્યા છે. આઈ ડોન્ટ હેવ ટુ વેઇટ અન્ટિલ હી ટેલ્સ મી કે ભાઈ રૂમમાં જઈને લઈ આવ. In other words, the needs of the teacher to do what he is doing when I am helpful, એની સંસ્થા ચલાવવામાં કે ગુરુને જે પણ કરવું છે એમાં. અને હું જ્યારે સેવા કરું, પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે નોટ ગુરુને લાભ થાય. જ્યારે હું સેવા કરું ત્યારે ગુરુ મને ઓબ્ઝર્વ કરે, તો જેને ખબર પડે કે મારે હવે આને કઈ રીતે શીખવવું. કારણ કે દરેકની પ્રકૃતિ જુદી હોય અને એને એની પ્રકૃતિ પ્રમાણે કામ આપવું જોઈએ. જે બહુ જડ માણસ હોય એને વધારે પડતું કર્મ કરાવવાનું, જે મનથી હોય એને મેન્ટલી, ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલી, એટલે જુદા જુદા કામ. જસ્ટ એઝ કે જેને જે આવડત હોય એ પ્રમાણે કામ આપવું એ મેનેજરનો જોબ છે. તો ગુરુની સેવા કરવાથી ઓફકોર્સ ગુરુને ફાયદો થાય, પણ એક નહીં તો બીજો કરે. પણ ગુરુ મને ચકાસે જેથી ગુરુ મને હેલ્પ કરી શકે. એટલે સેવા મીનિંગ આઈ હેવ ટુ ટ્યુન અપ. પ્રણિપાત અને સેવા એટલે તમે
91.6 FM રેડિયો ઉપરથી બ્રોડકાસ્ટ થતું હોય, પણ જો હું 91.5 ઉપર મારું રેડિયો ટ્યુન કરું તો અવાજ બરોબર નહીં આવે, રાઈટ? ગર અને વચ્ચે વચ્ચે થોડા શબ્દો સંભળાય. પણ when I turn to 91.6 FM, તો clearly because the radio station is broadcasting. In other words, I, the Shishya, must tune up to the mind of the teacher. And please understand, not everybody can tune up to the same teacher. એટલા માટે તો આટલા બધા જુદી જુદી ટાઈપના છે. અમુક એકદમ ભક્તિમાં હોય, અમુક જ્ઞાન એમ્ફોસિસ કરતા હોય, અમુક કર્મ. એટલે જ્યાં મારું માઇન્ડ ટ્યુનઅપ થાય ત્યાં મારે જવું. જસ્ટ બીકોઝ બધા જાય છે એટલા માટે ત્યાં જવું નહીં. પણ એકવાર once you are convinced, observe the person for 1 year, 6 months, 2 years. But પછી એકવાર જ્યારે તમને થાય કે નહીં, આ માણસ મારે માટે ગુરુ છે, પછી અદલા બદલી નહીં કરો કે 2 વર્ષ આ પછી આ પછી આ. એક દિવસ આપણા જીવનનો અંત આવી જશે અને આવતી જિંદગીમાં પાછા ગુરુ જ શોધતા રહેશું. એકવાર નક્કી કર્યું આપણા અંદરમાં તો પછી યુ સ્ટીક ટુ ઇટ. અને હજુ નેક્સ્ટ શ્લોકમાં આવશે, 1-2 શ્લોકમાં હું ફર્ધર એક્સપ્લેન કરીશ. એ રીતે જ્યારે હું ગુરુને મળું, પહોંચું એમને. કેવી રીતે? પ્રણિપાતેન, પરિપ્રશ્નેન અને વિત્સેવા. પછી ગુરુ શું કરે? ઉપદેક્ષંતિ તે જ્ઞાનમ. એ જ્ઞાન જે મારે મેળવવું છે, જેનાથી મુક્તિ મળે, પછી ઉપદેક્ષંતિ એ ભવિષ્યકાળ છે. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ. મને આવી રીતે ટ્રેડિશનલી તો હિમાલયમાં જ્યારે જાય સ્ટુડન્ટ તો 12 વર્ષ સુધી તો ગુરુ એની પાસે જ રાખે, પછી સેવા કરે, પછી શીખવે. એટલે શિષ્યને ચકાસે. આજકાલ તો લોકોને ટાઈમ નથી, પણ આ એટીટ્યુડથી આપણે જઈએ તો ગુરુ જ્યારે સમજાવે ઉપદેશથી ત્યારે એ જ્ઞાન આપે. તે જ્ઞાનમ, તને જ્ઞાન આપે કોણ? એ ગુરુ જે જ્ઞાની અને તત્વદર્શી છે. અને લાસ્ટ ટાઈમ રુચિરાએ ગીત ગાયું તો રાઈટ, મન તડપત હરિદર્શન કો આજ. રાઈટ, મારા મનમાં ઈશ્વરના દર્શનની તડપ લાગી છે, પણ એ મને ગુરુ વગર, બિન ગુરુ જ્ઞાન, ગુરુ વગર મને કોણ બતાવે? એટલે પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, જે આપણને એવું છે કે મારે ગુરુની જરૂરત નથી, અરે કખ ગગ શીખવા માટે પણ ગુરુની જરૂરત પડે છે. તો જે સૌથી સૂક્ષ્મ, જે મારા હૃદયમાં રહેલો છે ને આઈ ડોન્ટ સસ્પેક્ટ, એને મેળવવા માટે કોઈ ગુરુની જરૂરત કેમ નહીં પડે? ઓકે, હવે નેક્સ્ટ વન, લીડ ફોલો એન્ડ ધેન છે યજ્ઞાત્વા. यज्ञात्वा न पुनर्मोहम्, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम्, एवं यास्यसि पाण्डव, एवं यास्यसि पाण्डव, तत्स्वयं योगसंसिद्धः, तत्स्वयं योगसंसिद्धः, कालेनात्मनि विन्दति, कालेनात्मनि विन्दति, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम्, एवं यास्यसि पाण्डव, तत्स्वयं योगसंसिद्धः, कालेनात्मनि विन्दति. So ભગવાન કહે છે, રિમેમ્બર આગલો શ્લોક પણ ભગવાને જ કહ્યો છે કે ગુરુની જરૂરત પડે છે. કોઈ ભગવાન વેદ વ્યાસ મુનિએ મહાભારતમાં ગીતા રચી, ભગવાન કૃષ્ણએ પોતે જ અર્જુનને ઉપદેશ આપતા કહ્યું છે કે તારે ગુરુની જરૂર છે. એટલે ભણેલા ગણેલા જ્યારે કે મારે તો ભગવાન જ જોઈએ છે, અલા તારા ભગવાને જ કર્યું છે. અને પછી ભગવાન શું કહે છે? યત જ્ઞાત્વા, આ જ્ઞાન તને મળશે. મીનિંગ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલી તો આપણે સમજીએ છીએ, પણ એ વાસ્તવિક જ્ઞાનને હું જ્યારે એ બોધનું અનુકરણ ઇઝ નોટ ધ રાઇટ વર્ડ, પણ એને હું મારા રોજના રોજ વિચાર કરું, અગેન નહીં, વિવેક અને વિચારથી જ્યારે હું વિચારું અને અમલમાં મૂકું ત્યારે જ એ બોધ પચવો જોઈએ. જેમ આપણે જમવા તો બેસીએ પણ અપચો હોય તો એ અંગે નહીં લાગે, એમ જ્ઞાન તો મળે પણ અંતઃકરણ શુદ્ધ નહીં હોય તો અપચો થાય, ઇટ વિલ નોટ બી યુઝફુલ ટુ મી. એટલે ભગવાન કહે છે
એ જ્ઞાન યદ જ્ઞાત્વા, એ જ્ઞાન એટલે કયું જ્ઞાન? પ્લીઝ લેટ અસ વેરી ક્વિકલી રીકેપ. પાણી, દરિયો અને મોજા. પાણી દરિયામાં પણ છે, પણ દરિયો ઇઝ લિમિટેડ બાય ખંડ, રાઈટ? ડિફરન્ટ લાઈક અમેરિકા, ઇન્ડિયા એટસેટ્રા. સો એની બોર્ડર આવી જાય, એના કિનારા આવી જાય એટલે ઇટ ઇઝ લિમિટેડ. એટલે though ocean is big, but it is still finite, it is limited by the land. Right? પછી એ જ ઓશનમાં, સમુદ્રમાં મોજા ઉત્પન્ન થાય. મોજાને રૂપ છે એટલે એ જ પાણી, એને જ્યારે રૂપ મળે ત્યારે એને આપણે નામ આપીએ મોજું. હવે મોજાનો જન્મ થાય, મોજાનું મરણ થાય, અને જ્યારે મોજાનો જન્મ અને મરણ વચ્ચેનો કાળ છે ત્યારે મોજાને થાય કે હા લુક, હું કેટલો મોટો છું, હું આમ, હું તેમ. પણ બિફોર વી નો ઇટ મોજું મરી જાય, એને દુઃખ થાય. રાઈટ? પણ જ્યારે મોજાને સમજ પડે કે આ રૂપ અને નામ તો ક્ષણિક છે, મારું તત્વ શું છે? તત્વ જ્ઞાન, રાઈટ? યત જ્ઞાત્વા, જે જ્ઞાન મળે, મારું તત્વ તો પાણી જ છે. હું આ સમુદ્ર રૂપી સંસારમાં જીવ રીતે મોજા તરીકે જન્મ્યો, તો હું આ જીવ અને સમુદ્ર બંને પાણી જ છીએ. જ્યારે એને ખબર પડી જાય કે સમુદ્ર પણ પાણી છે, મોજું પણ પાણી છે, અને પાણીનો નથી જન્મ, નથી મરણ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ સમુદ્ર અને મોજું. ફ્રોમ ધ સ્ટેન્ડ પોઈન્ટ ઓફ સમુદ્ર અને મોજું, પાણી તો કાયમ છે જ. એ સમજી જાય પછી મોજાને જન્મ કે મરણનું દુઃખ થાય. એ હું જળ જ છું, ટેમ્પરરી આવી રીતે એપિયર થાઉં છું. એવી જ રીતે આ જીવરૂપી મોજું, સંસાર રૂપી સમુદ્રમાં અત્યારે આપણે અહીંયાથી ત્યાં ને ત્યાંથી અહીંયા ઊંચા નીચા થઈએ છીએ. કેમ? આ મોજાને મારે સાચવી રાખવું છે, આ મોજું મરી નહીં જાય, આ મોજાના પૈસા નહીં જતા રહે, આ મોજાને આમ, એના સંબંધ સાચવવાના છે, આને તો હું બતાવી દઈશ, આને ખરાબ લાગશે. આ જે જીવરૂપી મોજું છે એ સમજી જાય કે ખરેખર તો હું સાસ, હું અને આ સમુદ્ર રૂપી સંસાર, આ બંને જેમ મોજું અને સમુદ્ર એ તો એપિયરન્સ જ છે, પાણી જ છે, એવી રીતે આ સંસાર રૂપી સમુદ્ર, જીવ રૂપી મોજું એસેન્શિયલી ચૈતન્ય જ છે. એ ચેતન એઝ તો આ જીવ અને જગત, અને એ જેને સમજાઈ જાય એને શું થાય? મોહ ન થાય. એટલે કઈ રીતે? મારી ગાડીને ગોબો પડે તો હું હોસ્પિટલમાં જાઉં? મારી ગાડીને ગોબો પડે, હું કઈ ગાડી નથી. પણ શરીરને હું શું કહું છું? મારું શરીર, મારું મન, મારી બુદ્ધિ. પણ ઇવન મન જરા અપસેટ થઈ ગયું હોય, એને તો બતાવી આપીશ, સમજે જ શું એને આમ નહીં કર્યું. અલા ભાઈ, પણ તું મન નથી, તો એને બતાવી ના. પણ મનને કઈ થાય શું? મને થયું. ડુ યુ સી? અજ્ઞાન અને જ્ઞાન. અજ્ઞાન મીનિંગ હું જે નથી એને હું લઈ લઉં. અતસ્મિન તદબુદ્ધિ, અનાત્મામાં આત્મબુદ્ધિ. મારી કાર, મારી ગાડી હું નથી. પણ વેન ઇટ કમ્સ ટુ મારું શરીર, સી આપણે શબ્દ પણ મારું જ કહીએ, મારું મિનિંગ વોટ? મારાથી જુદું, છતાં મારું શરીર. અનાત્મા અને આત્મા, હું આત્મા અને અનાત્મા, એ બંનેને હું એક કરી દઉં છું. એ ચારે હું સમજુ કે હું મોજું નથી, સમુદ્ર નથી, પણ પાણી છું. આ શરીરમાં રહેલું ચેતન એ હું છું, આ શરીર હું નથી. એ જ્ઞાન જ્યારે થાય પછી શરીર શરીરનું કામ કરે, એમાં મારે શું? અર્જુનનું શું થયેલું? પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, ધીસ ઇઝ ઓલ ઇન રેફરન્સ. ભગવાન શું કહે છે? યત જ્ઞાત્વા, હે અર્જુન, આ જાણીને ન પુનઃ મોહમ એવમ, તને મોહ નહીં થાય. અર્જુનને મોહ શું થયેલો? કૌરવો તો મારા કઝિન્સ છે, ધૃતરાષ્ટ્ર, દુર્યોધન, આ બધા ભાઈઓ, દ્રોણાચાર્ય, આ તો બધા મારા સગાવાલા છે, એને કેવી રીતે મરાય? સી, જ્યારે કાશ્મીરની અંદર હિન્દુસ્તાનનો સૈનિક પાકિસ્તાનના સૈનિક સામે જુએ
અને ધારો કે હિન્દુસ્તાનનો સૈનિક પણ મુસલમાન હોય, પાકિસ્તાનનો પણ મુસલમાન હોય, એ તો હોય જ. અને એ બંને ધારો કે કઝિન્સ હોય કે ભાઈ 48માં છૂટા પડી ગયેલા, પણ એ આના ગ્રાન્ડ ચાઇલ્ડ, આનો ગ્રાન્ડ ચાઇલ્ડ, અને એ લોકો મળ્યા પણ હોય કશે, અને સામ સામે આવે અને જ્યારે ગોળી મારવાની હોય ત્યારે જે પોતાને ગ્રાન્ડ ચાઇલ્ડ મારો કઝિન માને, એ શું કહે છે કે હું આ છું અને તું મારો કઝિન છે. પણ જેને પોતાનો અહંકાર ભારત ભૂમિ, ભારત માતાને શરણે મૂક્યો છે, એ શું કહે છે, હું કઈ આનો કઝિન નથી, હું તો એક સૈનિક છું. અને સૈનિકનું કર્તવ્ય શું છે? નોટ કે કઝિનને મારવાનું, પણ શત્રુને મારવાનું. હું મારા ડિસ્ટન્ટ કઝિનને નથી મારતો, પણ હું તો ભારત માતાના શત્રુને મારું છું. અર્જુન, તું દ્રોણાચાર્ય કે દુર્યોધન કે ભીષ્મ પિતામહ સામે નથી લડતો. જે લોકોએ હસ્તિનાપુરી છીનવી લીધી છે, એ હસ્તિનાપુરીના લોકો માટે તારે લડવાનું છે. પણ તારો મોહ શું થઈ ગયો છે કે હું આ શરીર છું, આ મારા કઝિન્સ છે, એ અજ્ઞાન. પણ હવે તને જ્ઞાન થયું છે કે તું તો એસેન્શિયલી ચૈતન્ય જ છે, અને આ શરીરથી તારે તારું કર્તવ્ય કરવાનું છે. એટલે મોહ જતો રહે. એટલે કે છે યત જ્ઞાત્વા ન પુનર્મોહમ, પાછો મોહ નહીં આવે. યાસ્યસી પાંડવ. પાંડવ એટલે વ્હાઈટ અથવા લાઇટ યલો, મિનિંગ જેનું અંતઃકરણ નિર્મળ થઈ ગયું હોય. એટલે ભગવાન અત્યારે એને પાંડવ તરીકે એડ્રેસ કરે છે. હે પાંડવ, યે ન, આ જ્ઞાનથી. કયું જ્ઞાન? કે તું તો જળ જ છે, મોજું નથી. તું આત્મા છે, આ શરીર મન બુદ્ધિ આ અનાત્મા નથી. યેન જ્ઞાનેન ભૂતાની અશેષેણ દ્રક્ષ્યસી આત્મની અથ મયી. વેરી વેરી બ્યુટીફુલી ભગવાન કહે છે. સી, જળ તત્વ એ શું કહે? આ બધા મોજા અને દરિયો એ બધું ક્યાં છે? એ મારામાં જ છે. અને બીજી રીતે જુઓ તો દરિયો પણ નથી, મોજા પણ નથી, પાણી છે. પાણી ટેમ્પરરી મોજા તરીકે દેખાય છે, દરિયા તરીકે દેખાય છે, બાષ્પીભવન થઈને વરસાદ પડે તો નદી તરીકે દેખાય, કુવા તરીકે દેખાય કે ખાબોચિયા તરીકે દેખાય. એ તો જળનું જળ જ છે, ખાલી જુદા જુદા નામ છે. એવી જ રીતે આત્મા અલોન ઇઝ, અને આત્મા વિથ માયા. જેમ મારા સ્વપ્નમાં જુદી જુદું ઘણું બધું દેખાતું હોય, પણ જ્યારે હું ઉઠું, જ્ઞાન થયું કે હું વેકર છું, તો સ્વપ્ન ઇઝ મિનિંગલેસ. સ્વપ્ન પર તેનો મોહ તરત જતો રહે કે નહીં? રાઈટ? તમને કરોડો રૂપિયાની લોટરી લાગી હોય, પણ જેવા જાગી જાઓ સ્વપ્નમાંથી, તો એ લોટરી ટિકિટ પ્રત્યેનો મોહ તરત જતો રહે કે નહીં? તો ભગવાન કહે છે એ પોતાની અશેષણ, મિનિંગ કઈ પણ બાકી ના રહે. વોટ? દ્રક્ષ્યસી, તું જોશે આખા સંસારને. ક્યાં? આત્મની, તારા જ આત્મામાં તું આખો સંસાર જોશે. જસ્ટ ઇમેજિન, અત્યારે તમે જે પણ રૂમમાં બેઠા છો, એ રૂમનું આકાશ ઓર સ્પેસ, રાઈટ? એ સ્પેસ શું સમજે? રાઈટ? કે આ રૂમ મારામાં છે. રાઈટ? પણ જ્યારે એ સ્પેસ, એ આકાશને ખબર પડે કે હું આ રૂમમાં જે છું એ બહારના આકાશથી જુદું નથી, પછી એ શું કહે? હું આકાશ, મારામાં જ આ રૂમ પણ છે, બેડરૂમ પણ છે, લિવિંગ રૂમ પણ છે. નોટ ઓનલી ધેટ, બધા બિલ્ડિંગો, દુનિયાની બધા જ બિલ્ડિંગો, અને ઇવન દુનિયાની બહાર, બિલ્ડિંગોની બહાર આકાશમાં હું એક જ આકાશ તત્વ છું, અને બધી વસ્તુ જે છે એ મારામાં છે. એવી જ રીતે જેને અંતઃકરણ શાંત કરીને પોતે આત્મા છે અનુભવ્યું છે, એ શું કે છે કે આ બધી જ વસ્તુ મારામાં જ છે. અને કેવી રીતે આવે છે? કઈ પણ દુનિયાનું જ્ઞાન મને વૃત્તિ તરીકે મારા મનમાં જ આવતું હોય છે. એ ક્યાં થાય છે? એ વૃત્તિ ઇલ્યુમિન બાય મી. તો કે છે દ્રક્ષ્યસી આત્મની અથવા મયી. ભગવાન કે છે ઇન ધ સેમ વે મયી. મયી એટલે મારામાં પણ, મિનિંગ ભગવાન કૃષ્ણ કે છે આખું વિશ્વ મારામાં જ છે, અને અર્જુન તું પણ જો આ જ્ઞાન મેળવી લે તો તારામાં જ છે. એટલે ભગવાન અહીંયા શું કહે છે? જીવ ઈશ્વર ઐક્ય. કે હે મોજુ, તું દરિયાથી જુદું નથી. અને જ્ઞાન થાય તો મોજો અને દરિયા તમે જળ જ છો. એવી રીતે એક જ આત્મા જ્યારે મારામાંથી પ્રગટે
તો ગૌરાંગ નાણાવટી, તમારા બધામાંથી પ્રગટે તો તમે. પણ આપણે બધા એક જ ચેતનની અંદર છીએ. અને એ જ્યારે ખબર પડે ત્યારે ભગવાન કહે છે વોટ, ભગવાન બધે છે. હાઉ ફાર ઇઝ ધી ઓશન ફ્રોમ ધ વેવ? વેવ ઇઝ નોટ, ઇટ ઇઝ એન ઇન્ટિગ્રલ પાર્ટ ઓફ ધી ઓશન. ભગવાન મારાથી કેટલા દૂર છે? બિલકુલ નહીં. ભગવાન કે છે જીવ અને ઈશ્વર એક જ છે. એટલે કે છે આત્મની અથ મય, મારામાં અને તારામાં આખી દુનિયા વસેલી છે. એ તને જ્ઞાન થશે. પછી કઈ મોહ ન થાય. એક મોજું મરી ગયું કે એક મોજાનો જન્મ થયો, એ અંતે તો હેમનું હેમ. રાઈટ? નરસિંહ મહેતા કે છે સોનાનો દાગીનો પીગળી જાય કે નહીં, વોટ ડિફરન્સ ઇટ મેક? સોનું તો સોનું જ છે. પછી નેક્સ્ટ વન. May I correctly chant number 35, please? Again. मैं भूल करेली. Okay. मैं बीजू पानु खुल्लू હતું એટલે I made a mistake. यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि. Now think of it કે જે સ્ત્રી પોતાની કાખમાં જ બાળક છે અને બધે શોધતી હોય અને એને કોઈ ઇન્ડિકેટ કરે કે ભાઈ તારી કાખમાં જ છોકરું છે, કેટલી વાર લાગે પછી એને તરત જ મળે ને? પછી એ ગાંડી હોય, બુદ્ધિ વગરની હોય કે એકદમ બુદ્ધિશાળી હોય, એમાં કઈ ફેર પડતો નથી. એવી જ રીતે મોજાને ખબર પડે કે હું જળ છું, પછી એ નાનું મોજું હોય કે મોટું મોજું હોય, કે મોજું જેને આખા મોટા શિપને ઊંધું ચત્તું કરી નાખ્યું હોય, વોટ ડિફરન્સ ડઝ ઇટ મેક? એટલે ભગવાન હવે કહે છે સી જનરલી બધા જ વ્યક્તિને, તમે પણ શાંત હો જ્યારે વિચારો, બધાને એવું થાય કે આ બધું હું સાંભળું છું, દુનિયા તો મારા વખાણ કરે છે, પણ ખરેખર હું આ જ્ઞાનને લાયક નથી. હજુ તો મારામાં બહુ અશુદ્ધિ છે. કારણ કે તમે જાણો છો કે કેટલું જુઠ્ઠું બોલો છો, કેટલી ચીટિંગ કરો છો, આ તે બીજાને ખબર નહીં હોય, પણ તમને તો ખબર છે ને. કે સ્વામી મળે કે સંત મળે તો કે હા સ્વામીજી આલ્કોહોલ તો બહુ ખરાબ, પણ જયારે એકલા હો દોસ્તારો જોડે ત્યારે થોડું આલ્કોહોલ પી લો, પછી પાછા સ્વામીને મળો, હા સ્વામીજી આલ્કોહોલ તો બહુ ખરાબ. એ જે આપણે સ્પ્લિટ પર્સનાલિટીથી જીવતા હોઈએ છીએ, આપણને એવું થાય કે હું દુનિયાને બનાવું છું, પણ ખરેખર તમારી જ અંદર રહેલી બુદ્ધિ અને મન ને when you split you are creating problems for yourself. તમે કંઈ પણ નક્કી કરો તમારું મન પછી નહીં કરે, કારણ કે તમે એક ખોટું કરવાની હેબિટ કરી છે. જે તમે સત્ય જાણો છો એ આચરતા નથી, એટલે મનને એવી ટેવ પડી જાય. This becomes very natural. તો ભગવાન કહે છે કે અર્જુન સર્વેભ્ય પાપ કૃત્તમઃ, પાપ એટલે પાપી, જેને કોઈ પાપ કર્યા હોય, જેને બહુ જ વાસના હોય, કે દુનિયાના સૌથી ખરાબમાં ખરાબ 3 મોસ્ટ પાપી એટલે કે પાપકૃત, પાપકૃત્તર અને પાપકૃત્તમ. તમ એટલે પાપીઓમાં ઉત્તમ, પાપીઓમાં સૌથી સારો, અને પાપી એટલે ત્રણેયમાં ઉત્તમ, એટલે વર્સ્ટ પાપી ઇન ધ વર્લ્ડ. એને પણ તું લાવ. ભગવાન શું કહે છે? અપી ચેત અપી અસી પાપેભ્ય. ઇન કેસ ભગવાન કહે છે, કારણ કે જનરલી પાપી કઈ
ચર્ચમાં જઈને બાઇબલ કે સંત પાસે જઈને ગીતા શીખવાનો નથી, રાઈટ? પણ ધારો કે એ પણ કોઈ મહાત્મા પાસે જઈને શીખવા જાય અને રામાયણ સાંભળે, ભાગવત સાંભળે કે ગીતા સાંભળે અને એને એક જ્ઞાન મળે. અપી ચેત, ઇન કેસ જો એ જાય, ચેત પછી પાપેભ્ય સર્વેભ્ય પાપ કૃતમ, ખરામાં અધમ માણસ. હવે નેચરલી ધ વેરી ફેક્ટ કે આપણે 4 અધ્યાય સુધી આવ્યા છીએ એટલે આપણે કદાચ અંતકરણ એટલું શુદ્ધ ન હોય, પણ આપણે અધમમાં અધમ તો નથી જ ને, એ તો એવરીબડી વિલ એગ્રી, રાઈટ? એટલે વોટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ? મેં પાપ તો કરશી સાધકને માટે, આપણે અધમમાં અધમ નથી. આપણે એટલી સાધક છીએ, ગીતા સમજવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ. સાધક માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ શું છે? નોટ કે મેં પાપ શું કર્યા છે ભૂતકાળમાં, પણ હવે પછી કરીશ નહીં અને હું સત્ય રીતે જે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે એ રીતે વર્તીશ. ધેટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ ધેન એનો ભૂતકાળ કેવો છે. વાલ્મીકીનો ભૂતકાળ, રાઈટ, ડીડન્ટ મેટર, પણ એક વાર એને કહ્યું નારદ મુનિએ અને રામ 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 રામ, વાલ્મીકી ઋષિ થઈ ગયા. રિમેમ્બર, ડાકુ ગુંડા હતા, ઇઝન્ટ ઇટ? એટલે શું કર્યું છે ધેટ ડઝન્ટ મેટર. Everybody has wetted diaper. Who has not as a child? Don't worry કે મેં આ ખોટું કર્યું છે, પણ ડેફિનેટલી વરી કે હવે વળી પાછું હું ખોટું નહીં કરું. એટલીસ્ટ એ તાકાત મારા તમારા. એટલે ઇન કેસ ભગવાન પાસે કંઈક માગવું હોય તો હે કૃષ્ણ, હે ગોવિંદ, હું બહુ પ્રયત્ન કરું છું પણ હું વીક છું ભગવાન, મને તું મદદ કરજે કે જ્યારે પણ લોભ, કઈ પણ લસ્ટ આવે ત્યારે તું મારી સાથે રહેજે, રાઈટ? આ વિશ્વના પંથે પ્રભુ આ બાળ જો ભૂલો પડે તો આંગળી લઈ દોરજે, બીજું મને જોઈતું નથી. મારે ભોગ ને લક્ષ્મી ને આ ને તે એ બધું નથી જોઈતું, પણ ભગવાન હું સતના માર્ગ જો ચૂકી જાઉં તો મારી આંગળી પકડીને જેમ પપ્પા બાળકને દોરે એમ હે કૃષ્ણ તું આવીને મને દોરજે. તો ભગવાન કહે છે તું પાપીમાં પણ પાપી હોય, સર્વ જ્ઞાન પ્લવેનૈવ વૃજિનમ સમતરિષ્યતિ. જેમ દેડકો હોય, દેડકો એ ચાલે નહીં, દેડકો કૂદે, અહીંયા હોય ને તમે પકડવા જાઓ તો કૂદીને આગળ જતો રહે. એવી જ રીતે ભગવાન કહે છે જે આ જ્ઞાનની નૌકામાં બેસી જાય, જ્ઞાન પ્લવેનૈવ વૃજિનમ, એના ભૂતકાળમાં ગમે એટલા પાપ હોય, ગમે એટલી વાસના હોય, એકવાર અંતઃકરણની અંદરથી અહંકાર મરી જાય પછી હુ ઇઝ ધેટ કે વૃજિનમ સમતરિષ્યતિ, એ આખો સંસાર એકવાર મોજું સમજી જાય કે હું મોજું છું, એ અહંકાર જતો રહે ને હું જળ જ છું, પછી એનો જન્મ મરણ સુખ દુઃખ એનું અસ્તિત્વ જ ક્યાં રહે? જ્યાં સુધી મારો અહંકાર કે હું કંઈક છું, બધું સુખ અને દુઃખ. પણ જે એ જ્ઞાન આવી ગયું કે હું ચેતન જ છું, ચૈતન્ય અલોન, સર્વ જ્ઞાન પ્લવેનૈવ વૃજિનમ સમતરિષ્યતિ. ભગવાન કે છે એ સડસડાટ તરત જ જ્ઞાન થતાની સાથ તરી જાય છે. પછી ભગવાન બીજો એક દાખલો આપે છે. यथैधांसि समिद्धोऽग्निः, यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन, भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, भस्मसात् कुरुते तथा. यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा. આ શ્લોક કરતા 5 મિનિટથી વધારે થશે. એટલે સી જ્ઞાન ઉપર એમ્ફોસિસ હોય એટલે આપણી ઇન્ટેલેક્ટ શાર્પ થાય.
પણ મારે ને તમારે સાધક તરીકે યાદ રાખવું જોઈએ કે જ્ઞાન અને ભક્તિ જુદા જુદા નથી. જેમ આપણે જોયું પ્રણિપાતે ન, ભગવાનને શરણે તો રહેવું જ જોઈએ. આપણે આપણા પર છોડી દેશું તો ભૂલચૂક થવાની જ. પણ ત્યારે આપણે કહીએ, હે ભગવાન, તું મને મદદ કરજે, હું ચૂકી જાઉં. તો રુચા, ઇફ યુ આર રેડી and if you can sing, હે માલિક તેરે બંદે હમ, અને સાંભળો ને શબ્દો, ભગવાનને આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે ભગવાન તું મને સદબુદ્ધિ આપ. ઓકે, मालिक ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, अब भी लाखों है इसमें कमी, बड़ा कमजोर है आदमी, अब भी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी, दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम, दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम, नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा, है तेरी रोशनी में वो दम, जो अमावस को कर दे पूनम, है तेरी रोशनी में वो दम, जो अमावस को कर दे पूनम, नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना, वो बुराई करे हम भलाई भरे, नहीं बदले की हो कामना, बढ़ उठे प्यार का हर कदम, और मिटे बैर का ये भरम,
नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। So download ઉપનિષદ ડેઈલી. આવતા ગુરુવારે દિવાળી છે, એટલે there will be no સત્સંગ. શુભ દિવાળી અને નૂતન વર્ષા અભિનંદન આપ સૌને. અને એના પછીના ગુરુવારે 14મીએ હજુ નક્કી નથી, પણ મોસ્ટ લાઇકલી હું આઉટ ઓફ ટાઉન હોઈશ, અહીંયા ટેક્સાસમાં જ. પણ જો વેધર ખરાબ હશે તો પોસ્ટપોન થશે જવાનું, એટલે વોટ્સએપથી જણાવશું જો ક્લાસ ઈધર વે છે કે નહીં. વી વિલ લેટ યુ નો 14મી તારીખે. પણ 7મી તારીખે દિવાળી છે, એટલે there will be no class. તો અગેન નૂતન વર્ષા અભિનંદન, શુભ દીપાવલી. રુચા, conclude with સર્વે ભવંતુ પ્લીઝ. ઓમ સર્વે ભવन्तु સુખિનઃ, સર્વે સन्तु નિરામયાઃ, સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्. हरिः ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. જો તમે ગુજરાતી ગીતાના વોટ્સએપ ગ્રુપમાં ના હો તો સેન્ડ યોર ટેલિફોન નંબર gujratigeeta@chinmayahouston.org and give your name and number, so we will include you. Okay? Hari Om everybody.